ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। इस मसले ते असीं गलबात करांगे पंजाब के बहुत ही वड्डे नेता सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जो खुद भी अकाली दल ने अकाली दल के नाल भी रहे ने ते हुण टकसाली अकाली दल नूं लैके चल रहे ने। वो की सोच डेमोक्रेटिक जिहड़ा पार्टी आ उहनूं लैके चल रहे ने। वो इस गठजोड़ टुट्टण तो बाद की सोचते हैं क्योंकि वो भी उस जमाने दे नाल जुड़े सी जद उस अकाली दल ने बिना शर्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नूं समर्थन दिता सी ते कुछ उहदे सामने कुछ शर्तां भी नहीं रखियां सी। ढींड साहब वक्री गल है कि हुण तुसीं एक डेमोक्रेटिक अकाली दल बना लिया पर वो अकाली दल जिसने पंजाब के हक्कां की खातर बिना किसी शर्त तो बिना किसी अपील तो दलील तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी नूं समर्थन दिता सी। तो लगता है कि बीजेपी के लीडरां 'च सोच फर्क पै गया। हालांकि तुहाडा हुण अकाली दल दे नाल कोई उस अकाली दल दे नाल नहीं नाता जिस अकाली दल नूं तुसीं तोड़ के एक नवां डेमोक्रेटिक बनाया जी। देखो मैं समझदा सिचुएशन ही बड़ी चेंज होंदी जा रही है, दिनों दिन सिचुएशन पॉलिटिक्स होंदी रहिंदी है चेंज। एक तो ये सीगा कि उदों हालात ऐसे सी कि हिंदू ते सिखां दी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस हो गए सी 1984 तो बाद। ਉਹਦਾ भी जरूरी सी ते नंबर 2 वाजपेयी साहब ने बड़े खुले दिल नाल श्रोमणी अकाली दल नाल लाया। यही नहीं पहले दिन तो चल रहा सी, लेकिन जिस दिन का सुखबीर प्रधान बनया उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल का एजेंडा ही चेंज हो गया जी। और उन्हें पंथक एजेंडा भी छड्डता, उन्हें जी मोर पावर टू द स्टेट तो भी छड्डता, जोड़ा सारा कुछ छड्ड के उन्होंने एक ग्रुप जिहा बना के उन्होंने कारपोरेट सैक्टर की तरह चलाना शुरू कर दिता। इस करके उसते आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने अकाली सी वो सारे दुखी हो गए, घरें बैठ के कोई किसी पास तुर पे। इस करके सानू भी छड्डना पिया मजबूरन, नहीं तो जिस पार्टी ने इन्नियां कुर्बानियां कीतियां होण, इन्नियां जेलां कट्टियां होण और जिस पार्टी का बहुत सुनहरी इतिहास होवे तो इस तरह के बंदे आके बैठ जाण ते उहनूं कारपोरेट सैक्टर की तरह चलाउण तो कोई भी जिहड़ा मनो अकाली है ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं तुर सकता। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਸੰਦ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। और जो मजबूर हो के उन्होंने रिजाइन कर ला पाया, हुण शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस करके मैं समझदा ये गल्लां लोकां नूं बहुत सियाणे हो गए लोग, ये गल्लां उन्होंने हुण प्रभा नहीं सकदियां कि इस तरह दी गल्लां करिए जाण। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ। नहीं शहादत तो मैं उदों वैसे कहा सीगा कि चीची ते खून ला के शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कदे लोगों ने मनना नहीं है। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਏਜ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੀ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਤਾ, ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਗਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ 483 ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚੀ ਸੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ NCP ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ BSP ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਦੀ 50 ਮੰਗਦੇ, ਹੁਣ 60 ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ 117 ਤੇ ਲੜ ਲੈਣ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, 60 'ਚ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਔਰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਨਾਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ MSP ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਊਂਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 40% ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣੇ ਚੌਟਾਲੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਾਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ? ਨਵੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਈਵਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛਡਵਾਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਹੈਗਾ? ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਮਪੁਰਾ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, 2022 'ਚ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਦਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰ। 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5-20 ਆ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ 2022 ਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।